Hello friends, in the last lecture we have seen the common human diseases. In that topic we have studied the congenital diseases and acquired diseases, later on communicable and non-communicable diseases, then vector borne disease, malaria, different species of malaria, sign and symptoms of malaria, then life cycle of plasmodium in a mosquito and humans. Along with this, we have seen mode of transmission of malaria, diagnosis and treatment of malaria, and prevention and control of malaria. Now we are going to start our next topic, that is called amoebiasis. So, amoebiasis is also known as amoebic dysentery. So, it is a common disease that we observed in the surrounding, that is a amoebic dysentery. So this is the waterborne disease caused by infected or contaminated water that having the organism Entamoeba histolytica. So it is a common infection of human gastrointestinal tract, means it is related to the digestive system, which affects 15% of population of India. Amoebiasis is caused by protist parasite Entamoeba histolytica. So Entamoeba histolytica is the causative agent for amoebiasis, or we can say that amoebic dysentery. Later on, sign and symptoms of amoebic dysentery. So there are general symptoms that are included in the amoebiasis. Diarrhea, everyone knows about the diarrhea. Then flatulence, means gases. Then stools with mucus, means ह्युमन एक्सक्रीटा जो असेल त्या एक्सक्रीटामध्ये काही स्टिकी नेचर आपल्याला बघायला मिळेल, दॅट इज कॉल्ड स्टूल्स विथ म्युकस. अलॉंग विथ धिस ॲबडॉमिनल पेन, दॅट इज कॉल्ड क्रॅम्स, ज्याला पोटदुखी आपण म्हणतो, दे आर कॉमन. समटाइम्स इन सम केसेस वी कॅन फाइंड दी पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल, म्हणजे एक्सक्रीटामध्ये किंवा त्या स्टूलमध्ये काही ब्लडचे ट्रेसेस ऑब्झर्व होणे, दॅट इज दी पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल्स. दॅट इज अ कॉमन इन सिवियर केसेस. नेक्स्ट विल बी दी hepatomegaly. Hepatomegaly occurs if parasite enters in the liver. Hepatomegaly enlarged liver ज्याला म्हणतो आपण. लिव्हर डेव्हलप्स अमेबिक लिव्हर ॲप्सेसेस. ह्यामध्ये सिम्पटम्स असेल लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस सराउंडेड बाय इन्फ्लेम्ड टिश्यू. म्हणजे आता लिव्हरमध्ये जे सेल असतात त्यांच्यामध्ये आपल्याला पस, एक स्पेशलाइज्ड फ्लुइड बघायला मिळेल, दॅट इज सराउंडेड बाय इन्फ्लेम्ड टिश्यू. असोसिएटेड विथ दिस फीवर अँड पेन इन राईट ॲबडॉमेन, म्हणजे ॲबडोमिनल रिजनच्या राईट साईडला आपल्याला पेन्स फील होतील, त्यासोबतच टेम्परेचरसुद्धा असू शकेल. देन मोड ऑफ ट्रान्समिशन, हाऊ दी amoebiasis spread. So first of all is the fecal-oral route. Fecal-oral route means due to the bad hygienic practices, the causative agent, that is Entamoeba histolytica, that enter through the oral region, that is called fecal-oral route. Then eating with dirty hands, contaminated food and water. जसं आपल्याला माहीत आहे की बा नेहमी अन्न किंवा फूड कन्झ्युम करायच्या आधी आपले हँड्स जे आहे ते प्रॉपरली वॉश, सॅनिटाईज झाले पाहिजे, जेणेकरून हा अमिबा आपल्या गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रॅकपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यासोबतच कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर, तसं उघड्यावरचं अन्न खाणे, त्यासोबतच वॉटर जे कंटॅमिनेट असेल किंवा इन्फेक्टेड असेल. देन diagnosis and treatment,
So diagnosis of amoebiasis is made with through मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ स्टूल सॅम्पल्स. जसं आता पॅथॉलॉजी किंवा पॅथॉलॉजिकल लॅबॉरेटरीजमध्ये स्टूलचं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन होईल. त्यामध्ये आपल्याला अमिबा किंवा एंटामिबा हिस्टोलायटिका हा ऑब्झर्व होईल. देन इट इज ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ मेट्रोनायडाझोल अलॉंग विथ टिनिडाझोल which can destroy the entamoeba histolytica in the digestive tract as well as other tissue. So here are some drugs, mainly metronidazole and tinidazole. हे जे दोन ड्रग आहे हे जनरली अमेबियासिसमध्ये प्रिस्क्राईब करतात, फिजिशियन जे आहे ते प्रिस्क्राईब करतात. देन आता हा जो अमिबा आहे एकदा आपल्या स्टमकमध्ये गेल्यावर तो रॅपिड किंवा फास्ट डिव्हिजनमध्ये जातो आणि नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स जो आहे तो तयार करतो. ह्याच्या रिलेटेड एक अमेबियासीची किंवा एंटामेबा हिस्टोलायटिकीची एक लाईफ सायकल टेक्स्टमध्ये दिली आहे, ते आपण बघू. पहिले प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल जनरल आहे. प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल, how to control and how to prevent the amoebiasis. Wash hands with hot water and soap after using toilet and changing baby's diaper. कॉमन प्रिव्हेन्शन आहे हा, की हॉट वॉटरनी हात जे आहे ते चांगले वॉश करायचे बाय युझिंग दी सोप आफ्टर युझिंग टॉयलेट अँड चेंजिंग बेबीज डायपर. देन ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर, ऑलवेज यूज बॉइल्ड वॉटर. स्पेसिफिक टेम्परेचरवर आपण समजा वॉटरला हीट केलं तर त्यामध्ये अमेबाची डेथ होते. सो ऑलवेज यूज बॉइल्ड वॉटर. अदर दॅन दिस वॉटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड अँड फिल्टर्ड. जसं आता वॉटरमध्ये आपण काही अँटीबॅक्टेरियल किंवा कुठले कंटेंट आपण यूज करतो त्याच्यापैकी एक आहे क्लोरीन. क्लोरीन हा आपण वॉटरमध्ये यूज करतो. अँड फिल्टर्ड म्हणजे वॉटर हे नेहमी फिल्टर केलेलं असलं पाहिजे. देन अवॉइड इटिंग अनहायजेनिक फूड. जनरल आपण म्हणतो की नेहमी हायजेनिक फूड किंवा न्यूट्रिशियस फूड कन्झ्युम करायचं, अनहायजेनिक फूड जे आहे ते प्रिव्हेंट करायचं. देन व्हेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड अँड कुक्ड. आपल्या घरी जे आपण व्हेजिटेबल्स यूज करतो ते प्रॉपरली वॉश होणं गरजेचं आहे आणि त्यासोबतच ते चांगल्या प्रकारे कुक होणंसुद्धा गरजेचं आहे. देन प्रॉपर सॅनिटरी फॅसिलिटीज इन्क्लुडिंग सिवेज डिस्पोजल हेल्प इन प्रिव्हेशन. जसं टॉयलेट आणि लॅट्रिन याचं जे कंटॅमिनेटेड वॉटर आहे याची व्यवस्थित विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे. मीन्स प्रॉपर सॅनिटरी फॅसिलिटीज including sewage disposal help in a prevention. So these are the prevention and control of amoebiasis. Then move towards the life cycle. So in the life cycle of amoebiasis we can see the various stages of amoeba. First of all सगळ्यात पहिले जे आहे ते बघा अमेब्युले दिसत आहे. मीन्स दे आर दी नंबर ऑफ अमिबाज. दिस वन इज दी अमेब्युले. देन त्याचं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर घेतलं आहे यांनी ज्यामध्ये आपल्याला एक्टोप्लाझम आणि एंडोप्लाझम क्लिअरली फाइंड होईल. हा झाला एंडोप्लाझम मीन्स इनसाइड दी लेअर अँड एक्टोप्लाझम मीन्स आउटसाइड दी सायटोप्लाझम. अलॉंग विथ दिस सुडोपोडियम. इन जनरल अमिबाचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहीत आहे त्याच पद्धतीने. देन असा हा जो अमिबा आहे हा अमिबा बायनरी फ्युजनद्वारे रिप्रोड्यूस होतो किंवा डिवाइड होतो. ती एक स्पेसिफिक स्टेज असेल दॅट इज कॉल्ड ट्रोपोझॉइट. आता ही जी स्टेज आहे ही बायनरी फ्युजननी डिवाइड होताना इथे आपल्याला दिसत आहे. देन बायनरी फ्युजन नंतर डिवाइड झालेला जो
पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड प्रीसिस्टिक फॉर्म. प्रीसिस्टिक फॉर्म मीन्स हा एक प्रायमरी लेवलचा फॉर्म आहे दॅट इज कॉल्ड प्रीसिस्टिक फॉर्म आफ्टर दी बायनरी फ्युजन. लेटर ऑन यामध्ये आपल्याला आपण बघू शकतो की एक सिस्टिक फॉर्म यामध्ये डेव्हलप झाला आहे. जसं प्रीसिस्टिक फॉर्म दॅट मे कन्वर्ट इन टू दी सिस्टिक फॉर्म. सिस्टिक फॉर्म मीन्स असं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दॅट हॅविंग नंबर ऑफ डिफरंट रिजन. इथे आपल्याला क्रोमॅटिड बॉडीज आपण पाहू शकतो. दीज आर समहाऊ दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ अमिबा. Later on, the cystic form is convert into the binucleate cyst. Binucleate cyst म्हणजे असा एक अमिबा ज्यामध्ये आपण 2 न्यूक्लियस स्टडी करू शकतो. Later on, this binucleate cyst is convert into the quadrinucleate cyst ज्यामध्ये 4 न्यूक्लियाय आपण स्टडी करू शकतो. बघा इथे क्लिअरली मेन्शन केला आहे यांनी. एक न्यूक्लियस घेतला आहे. तशाच प्रकारचे 4 न्यूक्लियस जे आहे ते यामध्ये शो केले आहे. दिस वन इज दी अलॉंग विथ दिस अँड दिस वन इज दी quadrinucleate. Quadri means 4. Means 4 nucleated structure that is called quadrinucleate cyst. Later on, the एक सिस्टमेंट म्हणजे आता हा एक सिस्ट आहे. ह्या सिस्टमधून ह्या सेलमधून एक सिस्ट जी आहे ती एक्झिट होत आहे. दॅट इज कॉल्ड एक्सिस्टमेंट. देन इट इज कन्वर्ट इन टू दी मेटासिस्टिक फॉर्म दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मेटासिस्टिक अमिबा. लेटर ऑन ह्या मेटासिस्टिक अमिबामध्ये डिव्हिजन झाल्यानंतर मीन्स असेक्ज्युअल रिप्रोडक्शन दॅट प्रोड्युसेस दी नंबर ऑफ अमिब्युले. अमिब्युले दिस वन इज दी प्लुरल फॉर्म ज्याला आपण अनेक वचन म्हणतो. सो धिस इज दी लाईफ हिस्ट्री ऑफ एंटामिबा हिस्टोलायटिका. आता याच्या रिलेटेड टेक्स्टमध्ये एक्सप्लेनेशन नाही आहे, पण यामधले काही वर्ड्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. जसं ट्रोपोझॉइट, बायनरी फ्युजन, प्रीसिस्टिक फॉर्म, सिस्टिक फॉर्म, बायन्यूक्लिएट सिस्ट, क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट अँड एक्सिस्टमेंट ज्यामधून सिस्ट जो आहे तो एक्झिट होत आहे. दॅन मेटासिस्टिक अमिबा. मेटासिस्टिक अमिबामध्ये असेक्ज्युअल रिप्रोडक्शन होऊन त्याचे नंबर ऑफ अमिब्युले जे आहे ते तयार होतील अँड दे आर रेडी फॉर टू स्प्रेड दी इन्फेक्शन. सो दिस इज रिलेटेड विथ द लाईफ सायकल ऑफ एंटामिबा हिस्टोलायटिका. दॅट इज द कॉझिटिव्ह एजंट फॉर अमेबियासिस और वी कॅन से दॅट अमेबिक डिसेंट्री. नेक्स्ट डिसीज इज दी ॲस्कॅरियासिस. बघा जनरली लहान मुलांमध्ये किंवा काही अडल्ट सराउंडिंगमध्ये आपण याला ऑब्झर्व करू शकतो ॲस्कॅरियासिस. सो इट इज अन इन्फेक्शन्स डिसीज ऑफ ह्युमन इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. अगेन जस्ट लाईक दी अमेबियासिस हा सुद्धा इंटेस्टायनल ट्रॅकला इन्फेक्ट करणारा डिसीज आहे. दॅट इज दी ॲस्कॅरियासिस कॉज्ड बाय राऊंडवर्म ॲस्कॅरिस ल्युब्रिकॉइड्स. म्हणजे हा ॲस्कॅरिस ल्युब्रिकॉइड्स जो आहे तो ॲस्कॅरियासिस ह्या डिसीजचा कॉझिटिव्ह एजंट आहे. इट इज ॲन एंडोपॅरासिटिक राऊंडवर्म ऑर निमॅटोड. निमॅटोड मीन्स थ्रेड लाईक वर्म और वी कॅन से दॅट राऊंडवर्म. जसं ॲस्कॅरिस आपण याचा कॉझिटिव्ह एजंट ॲस्कॅरिस ल्युब्रिकॉइड्स म्हणतो जो आपल्या इंटेस्टायनल ट्रॅक्टला इन्फेक्ट करतो. That is caused by roundworm or nematode. Then sign and symptoms of ascariasis. जसं प्रत्येक इन्फेक्शनची एक साईट असते
जसं आपण अमेबियासिसमध्ये बघितलं, तो आपल्या गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅकला इन्फेक्ट करतो. त्याच पद्धतीने ॲस्कॅरिस जो आहे तो सुद्धा आपल्या गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅकला इन्फेक्ट करायचं काम करतो. सो गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल डिस्कम्फर्ट असोसिएटेड विथ वोमिटिंग अँड फीवर, वोमिटिंग होणे, उलटी होणे, त्यासोबतच फीवर, काही माइल्ड टेम्परेचरसुद्धा यामध्ये राहू शकेल. देन प्रेझेन्स ऑफ लाईव्ह वर्म्स इन दी फिकल मॅटर, काही लाईव्ह वर्म्स आपण एक्सक्रीटामध्ये ऑब्झर्व करू शकतो. देर इज द प्रेझेन्स ऑफ लाईव्ह वर्म्स इन दी फिकल मॅटर. आता ह्या वर्म्सची सफिशियंट क्वांटिटी झाल्यानंतर आपली बॉडी जी आहे त्या वर्म्सला एलिमिनेट करते. म्हणजे एक वेळ अशी येते की नंबर ऑफ वर्म्स दॅट आर फाउंड इन दी ऑर ॲक्युमुलेट or gathered in the gastrointestinal tract. At this time our body eliminates some live worms. म्हणजे फिकल मॅटरमध्ये किंवा एक्सक्रीटामध्ये आपण काही लाईव्ह वर्म्स बघू शकतो, जिवंत वर्म्स ज्याला म्हणतो आपण. देन पल्मनरी डिसऑर्डर्स ऑकर्स इन सम पेशंट रिलेटेड टू दी रेस्पिरेटरी ट्रॅक. पल्मनरी डिसऑर्डर ज्याला म्हणतो आपण, यामध्ये आपण न्यूमोनायटिस कन्सिडर करतो, इन्फ्लमेशन इन अल्व्हिओलर वॉल्स. आता हे वर्म्स यांची संख्या खूप झाल्यामुळे हे आपल्या पूर्ण बॉडीमध्ये स्प्रेड होतात. ते समजा लंग्समध्ये येऊन पोचतात आणि लंग्समध्ये आल्यानंतर आपल्या ज्या एअर सॅक असतात दॅट इज कॉल्ड अल्व्हिओलर वॉल्स, यामध्ये जाऊन ते स्टक होतात. ॲट दिस कंडिशन दॅट इज कॉल्ड न्यूमोनायटिस. सो नेक्स्ट वन इज दी लॉस ऑफ ॲपिटाईट अँड वेट लॉस. ह्यामध्ये भूक कमी होते आणि वेट जे आहे ते ट्रिमेंडस लॉस होत जाते, म्हणजे वजन कमी होत जाईल आणि भूक मंदावेल. अलॉंग विथ दिस इओसिनोफिलिया मीन्स नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इज इन्क्रीज्ड. इओसिनोफिल हा आपल्या ब्लड सेलपैकी एक आहे, दॅट इज दी इओसिनोफिलिया. जेव्हा इओसिनोफिल्सची क्वांटिटी इन्क्रीज होईल दॅट इज कॉल्ड इओसिनोफिलिया. देन मोड ऑफ ट्रान्समिशन. याचं मोड ऑफ ट्रान्समिशन जे आहे ते जनरल आहे. फूड अँड ड्रिंक्स जनरली कंटॅमिनेटेड विथ एग्स ऑफ these वर्म्स इज द मेन मोड ऑफ ट्रान्समिशन. आता कंटॅमिनेटेड फूड किंवा कंटॅमिनेटेड वॉटर ज्यामध्ये ॲस्कॅरिसचे एग्ज आहे, असे एग्ज आपल्या स्टमकमध्ये गेल्यानंतर किंवा गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅकमध्ये गेल्यानंतर त्याचं इन्फेक्शन तयार होईल. सो मेन जे आहे त्यामध्ये ॲस्कॅरिसचे एग्ज आहे जे आपल्या स्टमकमध्ये गेल्यावर हॅच होतात, त्यामधून नंबर ऑफ वर्म्स जे आहे ते रिलीज होतात. एग्ज हॅच इनसाइड द इंटेस्टाईन ऑफ द न्यू होस्ट. देन larvae pass through the various organs and settle as adults in the digestive system. तसं आता एग्स हॅच केल्यानंतर त्यामधून लहान लहान मायक्रोस्कोपिक समहाऊ लार्वे जे आहे ते रिलीज होतील आणि आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन सेटल होतील आणि तिथे त्यांचं कन्वर्शन अडल्ट वर्ममध्ये होईल. लॅटर ऑन डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. सो डायग्नोसिस इज डन बाय मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ स्टूल. जसं आपण अमेबियासिसमध्ये स्टडी केलं, मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ द स्टूल म्हणजे एक्सक्रीटा जो आहे त्याचा आपण पॅथॉलॉजिकल लॅबॉरेटरीजमध्ये आपण त्याचं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन जर केलं तर त्यामध्ये आपल्याला हे वर्म्स जे आहेत ते बघायला मिळेल. देन अँटीहेल्मिन्थ ड्रग लाईक पिपरॅझिन अलॉंग विथ दिस मेबेंडाझोल अँड लिव्हॅमिसोल पायरेंटल आर दी इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ॲस्कॅरिस लिब्रिकॉइड्स. समजा एखाद्या पेशंटमध्ये ॲस्कॅरियसिसचे समजा सिम्पटम्स असेल तर फिजिशियन जे आहे ते आपल्याला हे मेडिकेशन जे आहे ते प्रिस्क्राईब करू शकतात. देन हाऊ टू कंट्रोल ऑर हाऊ टू प्रिव्हेंट दी ॲस्कॅरियासिस. हे सुद्धा जनरल आहे, ज्यामध्ये नेहमी टॉयलेटचा यूज करायचा म्हणजे ओपन स्पेसला प्रिव्हेंट करायचं.
जेणेकरून एखादा पर्सन इन्फेक्टेड जर असेल तर त्याच्या स्टूल्समधून हा ॲस्कॅरिसीस स्प्रेड होणार नाही. सो ऑलवेज यूज दी टॉयलेट अँड अवॉइड ओपन स्पेस, prevent the spread of ascaris. Then personal hygiene habits like washing hands with water and soap after using toilet general आहे. Then washing vegetables thoroughly before cooking and avoiding raw vegetables is the important for prevention of ascaris. जसं आता कच्चे काही भाजीपाला असतात त्याला आपण कन्झ्युम करतो, तर जनरली प्रॉपर त्याला वॉश करून घ्यायचं. समहाऊ बॉइल्ड वॉटरमध्ये तुम्ही किंवा आपण त्याला वॉश करू शकतो, जेणेकरून हे वर्म्स आपल्या इंटेस्टायनल ट्रॅकपर्यंत पोहोचणार नाही. सो दीज आर दी जनरल प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल्स फॉर दी डिसीज ॲस्कॅरियासिस. लेटर ऑन एक लाईफ सायकल दिली आहे टेक्स्टमध्ये ॲस्कॅरियासिसची. जसं ह्युमन जो आहे तो कुठल्याही प्रकारे समजा त्याच्या बॅड हायजेनिक प्रॅक्टिसेसमुळे तो ह्या एग्सला स्वॉलो करेल, मीन्स स्वॉलोइंग बाय मॅन. लेटर ऑन दीज एग्स रीच अप टू दी इंटेस्टाईन, then from intestine they reach into the blood, then it may enter into the heart, lungs, later on trachea, then from trachea it may pass towards the pharynx, later on these pharynx it may pass towards our esophagus, देन इसोफेगस ज्यामध्ये आपण सेक्ज्युअल डिफरन्शिएशन बघत आहोत. काही त्यापैकी मेल असतील आणि काही त्यापैकी फिमेल असतील. देन यांचं फ्युजन फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर नवीन एग्ज फिमेल जी आहे ती लेड करेल. देन फर्टिलाइज एग्ज इन feces. Then these fertilized egg mix with soil, and these eggs later on may pass on the food. So such food is called contaminated food. Again this food is consumed by man. This life cycle goes on. So this is the life cycle of Ascaris lubricoides. याचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा टेक्स्टमध्ये नाही आहे, म्हणजे आपल्या सिलेबसला नाही आहे. फक्त यामधले काही वर्ड्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. जसं आता ह्युमन्सनी हे एग्ज स्वॉलो केल्यानंतर ते इंटेस्टाईनमध्ये जाईल, इंटेस्टाईनमधून ब्लडमधून हार्टमध्ये जाईल, हार्टमधून लंग्समध्ये जाईल, लंग्समधून ते ट्रकियामध्ये जाईल, ट्रकियामधून फॅरिंग्समध्ये, फॅरिंग्समधून ते एसॉफेगस ज्याला आपण अन्ननलिका म्हणतो, या ठिकाणी सेक्ज्युअल डायमॉर्फिझम आपण बघू शकतो. यामध्ये काही मेल्स आणि की फिमेल्स असतात. पुन्हा यांचं फ्युजन झाल्यानंतर फिमेल जी आहे ती थाउजंड्स ऑफ एग्स लेड करते ॲट ए टाईम. देन फर्टिलाइज एग्स इन फीसेस म्हणजे एक्सक्रीटा समजा असू शकेल, ह्युमन एक्सक्रीटा किंवा कुठल्या ॲनिमलच्या एक्सक्रीटा. आता हे फर्टिलाइज्ड एग्स जे आहे ते सॉईलमध्ये मिक्स होतील आणि त्या सॉईलमधून फूडपर्यंत जाऊन पोहोचतील. देन इट इज कॉल्ड कंटॅमिनेटेड फूड. अगेन the life cycle goes on. So here is the life cycle of Ascaris lumbricoides. Next one is the filariasis, or we can say that elephantiasis. Filariasis हा एक फिलेरियल वर्म आहे. याचा होस्ट जो असेल तो असेल एक मॉस्किटो, दॅट इज अ क्युलेक्स. हा मॉस्किटो जो आहे तो पर्सन टू पर्सन फिलेरियासिस किंवा एलिफंटियासिसला स्प्रेड करायचं काम करतो. सो हा फिलेरियासिस एक वर्म लाईक स्ट्रक्चर आहे, दॅट इज कॉल्ड निमॅटोड्स. दीज निमॅटोड पॅरासाइट्स आर ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हाया मॉस्किटो बाईट. ॲज आय टोल्ड यू, दी मॉस्किटो क्युलेक्स दॅट स्प्रेड दिस फिलेरियल वर्म
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देन आता हे जे फिलेरियासिस आहे हा 3 टाईपमध्ये डिवाईड झाला आहे, सब टाईप्समध्ये. पहिला असेल लिम्फॅटिक फिलेरियासिस, म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये लिम्फ नोड जिथे असतात त्या ठिकाणी हा इन्फेक्शन क्रिएट करेल, दॅट इज अ लिम्फॅटिक फिलेरियासिस. सेकंड असेल सब टाईप त्याचा सबक्युटेनियस फिलेरियासिस, म्हणजे आपल्या स्किनच्या फोल्डमध्ये जो डेव्हलप होतो, दॅट इज द सबक्युटेनियस फिलेरियासिस. त्याचं एक्झाम्पलसुद्धा दिलं आहे, लोआ अँड मॉन्सोनेला स्पेसिस. थर्ड आहे सिरस कॅव्हिटी, जिथे आपला ॲबडॉमेन रिजन आहे. आता थोरॅसिक रिजन आणि ॲबडॉमिन रिजन आपल्याला माहीत आहे. तर ॲबडॉमिनल रिजनमध्ये जी सिरस कॅव्हिटी आहे यामध्ये फिलेरियासिस जो आहे तो डेव्हलप होऊ शकतो. तर तो डेव्हलप होणारा स्पेसिस जो आहे तो मॅन्सोनेला स्पेसिस. हे याचे 3 सब टाईप्स आहे. पैकी महत्त्वाचं आहे लिम्फॅटिक फिलेरियासिस, ज्याला आपण म्हणतो एलिफंटॅसिस. जिथे जिथे आपल्या बॉडीमध्ये लिम्फ नोड असतात त्या ठिकाणी हा फिलेरियल वर्म जो आहे तो डेव्हलप होतो. आणि इट इज ऑल्सो नोन ॲज एलिफंटॅसिस, मीन्स जस्ट लाईक अ लेग ऑफ एलिफंट. त्याच पद्धतीने ह्युमन्सचे लेग्स जे आहे किंवा लोअर एक्स्ट्रिमिटीज जे आहे ते स्वेल होतील, दॅट इज कॉल्ड एलिफंटॅसिस. मीन्स इट लुक लाईक अ एलिफंट, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एलिफंटॅसिस. त्याचं पॉझिटिव्ह एजंट आहे वुचेरेरिया बँक्रॉफ्टी, देन ब्रुगिया मलई अँड ब्रुगिया टिमोरी. These are the worms of lymphatic filariasis. Then next one is the sign and symptoms. जसं आता याचे जे वर्म्स आहे, जे नावाला आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे, वुचेरेरिया बँक्रॉफ्टी, ब्रुगिया मलई अँड ब्रुगिया टिमोरी. हे रायटिंगमध्ये घ्यायचं आहे आणि याला अंडरलाईन करायची आहे. MCQ किंवा शॉर्ट ॲन्सरसाठी क्वेश्चन जे आहे ते तयार होतील. देन साईन अँड सिम्टम्स. जसं आपण प्रिव्हियसली स्टडी केलं आहे की याचे 3 सब टाईप्स आहेत, त्यानुसार प्रत्येक टाईपनुसार त्याचे साईन अँड सिम्टम्स असेल. इथे आपण लिम्फॅटिक फिलेरियासिसबद्दल स्टडी करणार आहोत. मीन्स एडेमा मीन्स स्वेलिंग, सूज येणे. आपल्या बॉडीच्या एखाद्या पार्टवर सूज येऊ शकेल, दॅट इज कॉल्ड एडेमा ऑर स्वेलिंग विथ द थिकनिंग ऑफ स्किन अँड अंडरलेईंग टिश्यू. जसं स्किनमध्ये थिकनेस जाणवेल, त्यासोबतच टिश्यू म्हणजे अंडरलेईंग टिश्यूच्या खालीसुद्धा आपल्याला थिकनेस किंवा स्वेलिंग जे आहे ते आपल्याला पाहू शकतो, दॅट इज कॉल्ड एडेमा. देन वुचेरेरिया बँक्रॉफ्टी अफेक्ट्स दी लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट अँड स्क्रॉटम. जसं आता प्रत्येक पॉझिटिव्ह एजंटची एक इन्फेक्टेड साईट असते, जसं आपण अमेबियासिस आणि ॲस्कॅरिजमध्ये बघितलं. अमेबियासिस अँड ॲस्कॅरियासिस यांची अफेक्टिंग साईट आहे गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. त्याच पद्धतीने वुचेरेरिया बँक्रॉफ्टी म्हणजे फिलेरियल वर्म जो आहे त्याची अफेक्टिंग साईट आहे लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट अँड स्क्रॉटम. लेग्स म्हणजे आपले पाय असतील, आर्म्स म्हणजे बाहू, ब्रेस्ट म्हणजे ब्रेस्ट रिजन छातीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो, अँड स्क्रॉटम दॅट इज अ सॅक लाईक स्ट्रक्चर व्हेअर दी टेस्टीज आर सिच्युएटेड. मीन्स मेल गोनॅड दॅट इज कॉल्ड टेस्टीज दॅट आर सिच्युएटेड इन द स्पेशलाइज्ड पाउच लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड स्क्रॉटम. ह्या ठिकाणी हे वर्म्स जे आहे ते सॅच्युरेट होतात आणि इन्फेक्शन क्रिएट करतात. नेक्स्ट वन विल बी दी in lymphatic filariasis, worms infect lymphatic system and cause the enlargement of lymph vessels and nodes. This is the elephantiasis, means limbs are swollen like legs of elephant. As I earlier told you, lymphatic filariasis मध्ये जे वर्म्स जे आहे ते ह्युमन्सच्या लिम्फॅटिक सिस्टीमला अफेक्ट करतात. लिम्फॅटिक सिस्टीमला अफेक्ट केल्यानंतर लिम्फ नोड्समध्ये किंवा लिम्फ व्हेसलमध्ये एनलार्जमेंट किंवा स्वेलिंग आपल्याला पाहायला मिळेल. आता ते स्वेलिंग एवढं राहते की यामध्ये लिम्स जे आहे ते स्वोलन लाईक अ लेग्स ऑफ एलिफंट. सो दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड दी एलिफंटॅसिस. सो नेक्स्ट वन इज दी लिम्फेडेमा, दॅट इज
means accumulation of lymph fluid in tissue causing swelling. लिम्फ एडेमा हे 2 वर्ड्स आहे यामध्ये, ते एकत्र केले आहे, त्यांचं तयार झालं आहे लिम्फ एडेमा. म्हणजे लिम्फ फ्लुइड जी आहे यांचं ॲक्युम्युलेशन होईल टिश्यूमध्ये, दॅट कॉजेस दी स्वेलिंग. नेक्स्ट विल बी दी हायड्रोसिल. हायड्रोसिल means testes are enlarged due to the accumulation of lymphatic fluid in the testes. जसं आता ह्युमन किंवा मेल गोनॅड जो आहे दॅट इज कॉल्ड टेस्टीज, यामध्ये लिम्फॅटिक फ्लुइडचं ॲक्युम्युलेशन होईल आणि टेस्टीज ज्या आहेत त्या स्वेल होतील, दॅट इज कॉल्ड हायड्रोसिल. ही एक डिसीज्ड कंडिशन आहे. लॅटर ऑन मोड ऑफ ट्रान्समिशन, हाऊ दे ट्रान्समिटेड. देन Wuchereria bankrupt is transmitted in human body by a female mosquito that is called Culex mosquito. As I earlier told you, the female Culex mosquito is the vector for the Wuchereria bankrupti. Then the larvae escape mosquito body and come on the skin or human skin. They penetrate the skin, undergo 2 moltings, means शेड ऑफ ज्याला म्हणतो आपण, बिफोर दे बिकम अडल्ट अँड सेटल इन दी लिम्फॅटिक सिस्टीम. म्हणजे जसं आता ह्या लार्वे जे आहे ते मॉस्किटो बॉडीमधून एस्केप होतील, बाहेर पडतील आणि ह्युमन स्किनवर येऊन पोहोचतील. हे लार्वे जे आहे ते ह्युमन स्किनला पेनिट्रेट करतात आणि 2 मॉल्टिंगच्या स्टेजेसमध्ये बिफोर दे बिकम अडल्ट अँड सेटल इन दी लिम्फॅटिक सिस्टीम. 2 मॉल्टिंग स्टेजनंतर ते अडल्ट होतील आणि लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये सेट होतील. त्याचं इन्क्युबेशन पिरियड आहे ॲज लॉंग ॲज 8 to 16 मंथ. आता ही सगळी प्रोसेस होण्यासाठी 8 to 16 मंथ्स जे आहे ते रिक्वायर्ड असतात. म्हणजे हे लार्वे जे आहे ते ह्युमन स्किनवर येतील, ह्युमन स्किनवरला पेनिट्रेट करून त्यांच्या रिस्पेक्टेड साईटपर्यंत पोहोचायला त्याला जवळपास 16 मंथ एवढं ड्युरेशन लागेल. देन डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. Use of diethyl carbamazine citrate twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days every 6 months is the effective against filarial worms. So this is the drugs. These are the drugs that are used in the filarial infection. यामध्ये डायथिल कार्बामॅझिन सायट्रेट ट्वाइस अ डे फॉर 3 weeks, म्हणजे रोज 2 टॅप्स आपल्याला घ्यावं लागेल 3 आठवड्यासाठी आणि त्यानंतर 5 days एव्हरी 6 month इज इफेक्टिव्ह. जे 6 महिन्यानंतर आपल्याला 5 दिवस हा डोजचा कोर्स जो आहे तो आपल्याला कंप्लीट करावा लागेल. सो दिस इज दी डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. आता याचं डायग्नोसिस जे आहे ते अमेबियासिस सारखंच आहे. समहाऊ अमेबियासिस आणि ॲस्कॅरिस सारखं याचं डायग्नोसिस असेल. यामध्ये सुद्धा मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन होईल स्टूल्सचं, ज्यामध्ये आपण याला स्टडी करू शकतो, किंवा ब्लडचा स्मिअर जर आपण जर पॅथॉलॉजी लॅबॉरेटरीमध्ये स्टडी जर केला तर त्यामध्ये वर्म्स जे आहे ते आपण याला ऑब्झर्व करू शकतो. देन प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल जनरल आहे. अवॉइड मॉस्किटो बाईट्स बाय युझिंग मॉस्किटो नेट्स अँड इन्सेक्ट रिपेलंट कॉईल अँड लिक्विड. Then destruction of mosquito is essential for the control of filariasis. जनरल प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोल आहे. यामध्ये आपल्याला मॉस्किटो बाईट प्रिव्हेंट करायचं आहे, अवॉइड करायचं आहे. त्यासाठी आपण मॉस्किटो नेट यूज करू शकतो किंवा इन्सेक्ट रिपेलंट कॉईल सध्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. कॉईल आणि लिक्विडसुद्धा आहे, ते सुद्धा आपण यूज करून फिलेरियासिसला आपण प्रिव्हेंट करू शकतो आणि त्यापासून कंट्रोल करू शकतो. नेक्स्ट एक छोटी लाईफ सायकल दिली आहे टेक्स्टमध्ये. याचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा टेक्स्टमध्ये नाही आहे, आपल्या सिलेबसला नाही आहे, पण समहाव याच्यामधले काही लेबलिंग्स जे आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. जसं
8 स्टेजेसमध्ये ही लाईफ सायकल जी आहे ती कंप्लीट होत आहे. फर्स्ट स्टेज, ज्यामध्ये मॉस्किटो टेक्स ब्लड मिल, ज्यामध्ये L3 लार्वे असेल. इथे एक छोटंसं पिक्चर ड्रॉ केलं आहे, ज्यामध्ये एक मॉस्किटो जो आहे फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो ह्युमन स्किनला बाईट करताना आपण बघू शकतो. आता ह्या बाईटिंगमध्ये मॉस्किटोमधून येणारे L3 लार्वे जे ह्युमनच्या स्किनमध्ये एंटर करतील. जसं याला आपण 2 स्टेजमध्ये स्टडी करणार आहोत. एक आहे ह्युमन स्टेज आणि दुसरा आहे मॉस्किटो स्टेज. जसं आपण मलेरियाची लाईफ सायकल स्टडी केली त्याच पद्धतीने. बघा, ह्या डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो एक फिमेल क्युलेक्स मॉस्किटो जो आहे तो ह्युमन स्किनला बाईट करताना आपण इथे बघू शकतो. त्या बाईटनिंगमधून L3 लार्वे जे आहे ते ह्युमन स्किनमध्ये पेनिट्रेट झाले आहे, ज्यामध्ये आपण इथे सेक्ज्युअल डायमॉर्फिझम बघू शकतो. यामध्ये काही मेल्स असतील आणि काही फिमेल्स असतील. यांचं फ्युजन झाल्यानंतर सेकंड स्टेजमध्ये एंटर करेल, दॅट इज अ अडल्ट इन अ लिम्फॅटिक्स. म्हणजे आता ह्या यांच्या रिस्पेक्टेड साईटपर्यंत जाऊन पोहोचतील. लॅटर ऑन इन अडल्ट प्रोड्यूस शीथ मायक्रोफिलरी दॅट मायग्रेट इन टू द लिम्फ अँड ब्लड चॅनल्स. शीथ मायक्रोफिलरी मीन्स असे मायक्रोफिलरी ज्या दॅट हॅविंग दी स्पेशलाइज्ड शीथ कव्हरिंग, दॅट इज दी शीथ मायक्रोफिलरी दॅट मायग्रेट इन टू लिम्फ अँड ब्लड चॅनल्स. लेटर ऑन एक स्टेज आपण इथे ऑब्झर्व करतो, दॅट इज दी डायग्नोस्टिक स्टेज. ॲट दिस स्टेज वी कॅन डायग्नोज these filarial worms. At the same time or at this condition, again female Culex mosquito bites the human and suck the blood. At the same time this diagnostic stage enter into the mosquito's gut or intestine. यामध्ये ही झाली आपली फोर्थ स्टेज. यामध्ये मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मिल, दॅट इज अ इंजेस्ट मायक्रोफिलरी. लॅटर ऑन फिफ्थ स्टेजमध्ये मायक्रोफिलरी पेनिट्रेट मॉस्किटोज मिडगट अँड मायग्रेट टू थोरॅसिक मसल. जसं आता मायक्रोफिलरीची ही स्टेज जी आहे ती मॉस्किटोच्या मिडगटला पेनिट्रेट करते आणि त्या मिडगटमधून हेच मायक्रोफिलेरियल जी स्टेज आहे ती मॉस्किटोच्या थोरॅसिक मसलपर्यंत येऊन पोहोचेल. म्हणजे थोरॅसिक मसल मीन्स ज्याची चेस्टची जी मसल आहे, छातीची जी मसल आहे, दॅट इज दी थोरॅसिक मसल. सो लेटर ऑन सिक्स्थ स्टेजमध्ये आपण याचं कन्वर्शन L1 लार्वेमध्ये होताना बघू. जसं आता पहिले ते मायक्रोफिलेरी होते, आता यांचं कन्वर्शन L1 लार्वेमध्ये होताना आपण बघू शकतो इथे. लेटर ऑन 2 मॉल्टिंग स्टेजेस, म्हणजे 2 मॉल्टिंगच्या स्टेजेस मीन्स दे आर दी मॉल्टिंग स्टेजेस मीन्स दे आर दी सर्टन स्टेजेस ऑफ देअर लार्वल लाईफ. 2 मॉल्टिंग स्टेजेस नंतर 7व्या स्टेपमध्ये याचं कन्वर्शन होईल L3 लार्वे. लेटर ऑन दीज L3 लार्वे दे आर रेडी टू स्प्रेड दी इन्फेक्शन by introducing into the mosquito's head and proboscis region, ज्याला आपण ॲट स्टेज कन्सिडर करतो. यामध्ये बघा मॉस्किटो टू हेड अँड मॉस्किटोज प्रोबोसिस. हेड रिजन आणि प्रोबोसिस रिजनमध्ये हा L3 लार्वा जो आहे तो एंटर करतो. प्रोबोसिस रिजनमध्ये त्याचा माउथचा जो रिजन आहे दॅट इज कॉल्ड प्रोबोसिस रिजन, फेअर दी निडल लाईक स्ट्रक्चर इज अरेंज्ड, दॅट इज कॉल्ड प्रोबोसिस. म्हणजे असा रिजन हा स्लाइटली प्रोट्रुडेड आउट असतो, दॅट इज कॉल्ड प्रोबोसिस. म्हणजे हा L3 लार्वा जो आहे आता हा ह्युमनच्या स्किनमध्ये गेल्यानंतर तो अजून इन्फेक्शन स्प्रेड करेल. बघा यामध्ये लाईफ सायकल जी आहे ती ह्युमनमधून स्टार्ट झाली आणि ह्युमनमध्येच त्याचं कम्प्लिशन झालं, ज्यामध्ये मिडल स्टेज जी आहे ती मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये कंप्लीट होईल. याचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा टेक्स्टमध्ये नाही आहे, फक्त ह्या स्टेजेसचे नावं आपल्याला आपल्या सॉर्टिंगमध्ये घ्यायचे आहे. जसं पहिली स्टेज जी आहे ती मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मिल, धिस वन इज दी फर्स्ट स्टेज. सेकंड
सेक्झुअल डायमॉर्फिझम, यामध्ये आपण 2 वेगवेगळे सेक्सेस डेव्हलप होताना बघू. देन सेकंड स्टेज असेल अडल्ट इन लिम्फॅटिक्स. थर्डमध्ये आपण बघू शकतो adult produce sheathed microfilary that migrate into the lymph and blood channels. At the same time it develops the diagnostic stage. जेव्हा ही डायग्नोस्टिक स्टेज मॉस्किटो जेव्हा पुन्हा त्या पर्सनला जेव्हा बाईट करेल, ही डायग्नोस्टिक स्टेज जी आहे ती मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये एंटर करेल. लॅटर ऑन इट मे कन्वर्ट इन टू दी मायक्रोफिलेरी and it convert into the L1 larvae. After 2 molting stages it is converted into the L3 larvae. These L3 larvae, they are reached into the mosquito's head and proboscis region and the life cycle is completed. So ह्या स्टेजेसचे नाव फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचे की कोणत्या स्टेजमध्ये कशा प्रकारे हा वर्म जो आहे तो ट्रॅव्हल करतो किंवा तिथपर्यंत त्याच्या रिस्पेक्टेड साईटपर्यंत जाऊन पोहोचतो. नेक्स्ट वन इज दी टायफॉइड. सो टायफॉइड इज दी acute infection of intestine and caused by Salmonella typhi. आता हे इतके जे आपण डिसीज आपण इथे स्टडी करून राहिलो, या सगळ्यांचे पॉझिटिव्ह एजंट आपल्याला आपल्या सॉर्टिंगमध्ये घ्यायचे आणि त्याला अंडरलाईन करायचं आहे. जसं अमेबियासिसमध्ये बघितलं आपण एंटामिबा, हिस्टोलायटिका. त्यान ॲस्कॅरिसमध्ये आपण स्टडी केलं ॲस्कॅरिस ल्युम्ब्रिकॉइड्स. त्यानंतर आपण फिलेरियसिसमध्ये स्टडी केलं वुचेरेरिया बँक्रॉफ्टी. आणि लॅटर ऑन टायफॉइड. टायफॉइडचा पॉझिटिव्ह एजंट जो आहे तो साल्मोनेला टायफी हा एक ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियम आहे that are found in intestinal lumen of infected person. So typhoid is an acute. The acute means a short but severe course. शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये आहे पण याचा कोर्स जो आहे तो सिव्हिअर असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲक्यूट. हा साल्मोनेला टायफी जो आहे तो आपल्याला पर्सनच्या इंटेस्टाईनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो, जो ग्राम निगेटिव्ह स्टेजमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. हा एक बॅक्टेरियम आहे आणि त्याची स्टेज जी आहे ती ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियम असेल. ते ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियम काय आहे? जसं बॅक्टेरियमचे 2 प्रकार पडतात. एक असेल त्यामध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियम आणि दुसरा असतो ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियम. ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियम जो आहे तो स्टेनला निगेटिव्हली त्याला आपण म्हणू शकतो रिफ्लेक्ट करेल किंवा निगेटिव्हली स्टेन करेल, दॅट इज कॉल्ड ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. आणि असे बॅक्टेरिया जे स्टेनला पॉझिटिव्हली रिफ्लेक्ट करेल किंवा रिॲक्ट करेल, दॅट इज कॉल्ड ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. तर साल्मोनेला टायफी जो आहे तो ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया ह्या कॅटेगरीमध्ये येईल. जनरली दे आर फाउंड इन इंटेस्टायनल ल्युमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. सो इट्स पॅथोजेनेसिटी इज ड्यू टू O antigen, that is a lipopolysaccharide. In short, we can say that LPS present on the surface coat. ह्यासोबतच एक H अँटीजनसुद्धा आहे जो आपल्याला ह्या बॅक्टेरियमवर बघायला मिळेल. बघा, पॅथोजेनेसिटी जी आहे ती साल्मोनेला टायफीची जी पॅथोजेनेसिटी आहे ती 2 अँटीजनवर आहे. एक असेल अँटीजन O, दॅट इज अ लिपोपॉलिसॅकराइड, आणि दुसरा असेल त्यामधला H अँटीजन. हे 2 अँटीजन आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. डायग्राममध्ये आपण याला बघणारच आहोत. देन साईन अँड सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया. जसं आता ह्या आजाराचं लक्षणं काय असेल? प्रोलॉंग्ड फीवर ॲज 104 डिग्री फॅरेनहाइट. पेशंटला 104 डिग्री फॅरेनहाइटपर्यंत टेम्परेचर राहू शकेल. लॅटर ऑन जनरल नॉशिया. नॉशिया म्हणजे एखाद्याचा किंवा फ्रॅग्रन्स जर आला तर तो त्याला जीव मळमळ करेल, ज्याला आपण नॉशिया म्हणतो. फटीग अँड हेडेक. फटीग मीन्स त्याला आपण थकवा म्हणतो आणि हेडेक म्हणजे डोकेदुखी. यासोबतच ॲबडॉमिनल पेन म्हणजे पेन्स दॅट अराईज फ्रॉम ॲबडॉमिनल रिजन. कॉन्स्टिपेशन ऑर डायरिया.
कॉन्स्टिपेशन होणे म्हणजे बद्धकोष्ठता ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे फीसेस किंवा स्टूल जी आहे ती इझिली रेक्टममधून पास होणार नाही. दॅट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. और डायरिया मे कॉज, डायरिया म्हणजे ज्याला आपण अतिसार म्हणतो, हागवण लागणे. तर दोन्हीही कंडिशन यामध्ये डेव्हलप होऊ शकतात. एक असेल कॉन्स्टिपेशनची, त्याला आपण बद्धकोष्ठता म्हणतो, आणि दुसरं असेल डायरिया, ज्याला आपण हागवण लागणे म्हणतो. देन नेक्स्ट इज दी रोज कलर्ड रॅश ऑन स्किन. स्किनवर जे आहे ते रेड कलरचे रॅशेस आपल्याला बघायला मिळेल. त्यासोबतच व्हाईट कोट ऑन टंग अँड कफ, म्हणजे आपल्या जिभेवर एक व्हाईट कलरचा कोट ॲक्युमुलेट होताना दिसेल. त्यासोबतच कफसुद्धा डेव्हलप होऊ शकतो. अलॉंग विथ धिस ॲनोरेक्झिया मीन्स लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक मंदावणे ज्याला म्हणतो आपण. इफ नॉट ट्रीटेड, म्हणजे पर्टिक्युलर ड्युरेशनमध्ये टायफॉईड जर ट्रीट झाला नाही तर ह्यामध्ये अजून सिम्पटम्स डेव्हलप होऊ शकतात, जसं ब्रेथलेसनेस, ज्याला आपण अस्वस्थपणा म्हणतो, श्वास घेताना थोडं त्रास होईल. इररेग्युलर हार्टबीट्स अँड हिमोरेज, हार्टबीटचा जो पॅटर्न आहे तो चेंज होईल. आणि त्यासोबतच हिमोरेज म्हणजे त्याला आपण रक्तस्राव कन्सिडर करतो. सो दीज आर दी साइन अँड सिम्पटम्स ऑफ टायफॉईड. लेटर ऑन, मोड ऑफ ट्रान्समिशन, हाऊ दे ट्रान्समिट. सो मेन जो आहे तो यामध्ये फूड आणि वॉटर आहे, की ज्यामधून टायफॉईड जो आहे तो स्प्रेड होतो. जसं फूड, कंटॅमिनेटेड फूड अँड कंटॅमिनेटेड वॉटर दॅट मे ट्रान्समिट दी साल्मोनेला टायफी बॅक्टेरियम. म्हणजे हा जो डिसीज आहे त्याला आपण फूड अँड वॉटर बॉर्न डिसीज कन्सिडर करतो. इन्सेक्ट लाईक हाऊसफ्लाय अँड कॉक्रोचेस फीडिंग ऑन अ फिकल मॅटर मे ट्रान्सफर दी बॅक्टेरिया टू फूड मटेरियल. हाऊसफ्लाय जनरली आपल्या सगळ्यांच्या घरामध्ये एक छोटीशी फ्लाय असते, ज्याला आपण माशी म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड हाऊसफ्लाय. त्यासोबतच कॉक्रोचेससुद्धा ह्या बॅक्टेरियमला ट्रान्समिट करायचं काम करतात. जसं आता हा हाऊसफ्लाय किंवा कॉक्रोच फिकल मॅटरवरून उडून जेव्हा आपल्या घरी असणाऱ्या अन्नपदार्थावर बसेल तर त्यांच्या बॉडीला जे बॅक्टेरियम स्टिक झाले आहे हे बॅक्टेरियम आपल्या फूडवर ट्रान्सफर होतील आणि फूडला कंटॅमिनेट करेल. असं फूड समजा आपण कन्झ्युम जर केलं तर हेच बॅक्टेरियम जे आहे, म्हणजे साल्मोनेला टायफी जो आहे तो आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करेल आणि डिसीजला कॉज होईल. लेटर ऑन, पुअर हायजिनिक प्रॅक्टिसेस मीन्स पुअर हायजीन हॅबिट्स अँड पुअर सॅनिटेशन. अस्वच्छपणा किंवा आपल्या सराउंडिंगला पुअर हायजिनिक किंवा पुअर सॅनिटेशन जर असेल तर ह्यामध्ये बॅक्टेरियमची ग्रोथ लवकर होते. ही कंडिशन, दॅट कंडिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्प्रेड ऑफ टायफॉईड. सो ऑलवेज मेंटेन दी सॅनिटेशन टू युअर होम अँड युअर सराउंडिंग. लेटर ऑन, डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. जसं एक पॅथॉलॉजिकल टेस्ट आहे दॅट इज कॉल्ड वायडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टायफॉईड, ज्यामध्ये पॅथॉलॉजिकल पर्सन जो आहे तो ब्लड आपल्या बॉडीमधून आयसोलेट करेल आणि वायडल टेस्ट ही एक पॅथॉलॉजिकल टेस्ट आहे, त्यामध्ये ब्लडचं सॅम्पल इंट्रोड्यूस करेल ज्यामधून आपण टायफॉईडची टेस्ट जी आहे ती करू शकतो. देन ट्रीटमेंट ऑफ टायफॉईड इन्व्हॉल्व्स सर्जिकल रिमूव्हल ऑफ गॉल ब्लॅडर इन सिव्हिअर केसेस. जसं आपल्या बॉडीमध्ये गॉल ब्लॅडर असतो जो लिव्हरकडून येणारा बाईल जो आहे तो स्टोअर करायचं काम करतो. सिव्हिअर केसेसमध्ये सर्जिकली हा गॉल ब्लॅडर जो आहे तो आपल्या बॉडीमधून रिमूव्ह करता येतं. देन ह्यासोबतच अँटीबायोटिक्स काही अवेलेबल आहे जे आपल्याला फिजिशियन प्रिस्क्राईब करतात. एक असेल त्यामधला क्लोरोमायसिटीन, आणि भरपूर सारे अँटीबायोटिक्स सध्या अवेलेबल आहे, त्याच्यापैकी एक मेन दिला आहे क्लोरोमायसिटीन जो आपल्याला टायफॉईड या ट्रीटमेंटमध्ये युजफुल ठरेल. देन प्रिव्हेन्शन ऑफ टायफॉईड, WHO means World Health Organization recommends 2 vaccines such as TY. जसं 2 वॅक्सिन आहे, एक असेल ओरल आणि दुसरी असेल इंजेक्टेबल.
तर ओरल म्हणजे जिथे आपण ओरली त्याला कन्झ्युम करू शकतो ती असेल TY21 ही एक वॅक्सिन आहे. आणि इंजेक्टेबल जी आपण डायरेक्टली ब्लडमध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो दॅट इज अ टायफॉइड पॉलिसॅकराइड व्हॅक्सिन. These are the vaccines suggested by WHO. So this one is the treatment for the typhoid. यामध्ये एक डायग्राम शो केली आहे साल्मोनेला टायफीची. बघा यामध्ये आपल्याला दोन्हीही अँटीजन आपण स्टडी करू शकतो. फ्लॅजिलेटेड बॅक्टेरियम आहे ज्यामध्ये आपण फ्लॅजिले स्टडी करू शकतो. दीज आर दी फ्लॅजिले. यामध्ये दोन प्रकारचे अँटीजन आपण बघू शकतो. एक असेल सोमॅटिक रिजन जी ह्या लेअरवर जो अँटीजन आहे दॅट इज ओ अँटीजन. हा आपल्याला सेल वॉलवर बघायला मिळेल. ठीक आहे. दुसरा असेल फ्लॅजिलामध्ये असणारा एच अँटीजन म्हणजे ह्या फ्लॅजिलेटेड रिजनमध्ये असणारा जो अँटीजन आहे दॅट इज कॉल्ड एच अँटीजन. जनरली हा बॅक्टेरियम जो आहे तो एका स्पेसिफिक कॅप्सूलमध्ये सराउंडेड आहे. दिस इज दी कॅप्सूल दॅट हॅविंग दी के अँटीजन. या कॅप्सूलमध्ये के अँटीजन असेल किंवा याला आपण V1 इन साल्मोनेला असं सुद्धा कन्सिडर करू शकतो. सो दिस इज दी जनरल डायग्राम ऑफ साल्मोनेला टायफी. So up to this you have to prepare properly. Thank you.